सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहड़। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां तुहानूं दस्सांगे कि पंजाब दे विच लॉकडाउन लगेगा जां फिर नहीं। पंजाब सरकार दे वल्लों कोविड रिव्यू बैठक कीती गई है, उस दे विच की कुछ फैसले लए गए ने उस बारे तुहानूं जानकारी देंगे। पंजाब सरकार दीआं पाबंदियां दे खिलाफ लोग सड़कां ते उतरदे दिखाई दिंदे ने। आक्सीजन दी घाट दे करके लगातार देश दे विच मौतां दा सिलसिला जारी है। चोण कमिशन क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, इस बारे भी तुहानूं दस्सांगे। बंगाल चोणां दे विच भाजपा दी हार तो बाद किसानां दे हौसले 7वें आसमान ते पहुंचदे दिखाई दिंदे ने। सुच्चा सिंह लंगाह नूं नवां जब पै गया है, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ, तुहानूं जानकारी दिंदे आ कि की पंजाब दे विच लॉकडाउन लगेगा जां फिर नहीं। पंजाब सरकार दे वल्लों लगातार सख्ती की जा रही सी। अज कोविड रिव्यू बैठक पंजाब सरकार दे वल्लों की गई है। बैठक दे विच जाण तो पहला पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दे वल्लों पत्रकारां नाल गलबात की गई। तां गलबात करदिआं उन्हां ने खुलासा किया कि उन्हां नूं लगदा है, निजी तौर ते लगदा है कि पंजाब दे हालात बहुत नाजुक बन गए ने। इस करके दूजे सूबिਆਂ ਦੇ वांग पंजाब नूं भी 10-12 दिनां दा संपूर्ण लॉकडाउन ला देना चाहिदा है। मैं जाके मुख मंत्री नूं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ फैसला लिया जा सकता है। पंजाब के लोगों को हाल की घड़ी ये राहत मिल गई है कि पंजाब दे विच लॉकडाउन नहीं लगन जा रहा। जिहड़ी नवीं सख्ताई की गई है, नवीं पाबंदियां पंजाब सरकार दे वल्लों लाईयां गईयां ने, उन्हां नूं लैके भी पंजाब के लोगों विच भंबल भूसे वाली स्थिति बनी हुई है। आम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पिछलियां हदायतां अते नवीं हदायतां दे विच की फर्क है। तां तुहानूं सौखी भाषा दे विच नवीं पाबंदियां दस्सण दी कोशिश करते हैं। सब तो वड्डी पाबंदी पंजाब सरकार दे वल्लों नवीं ये लाई गई है कि पहलां कहा गया सी कि सारियां दुकानां खुल सकदियां ने पर 5 वजे दुकानां बंद करनियां पैणगीआं, 6 वजे रात दा कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। तां इस दे विच कुछ होर भी ऐड कर दिता गया है। पंजाब दे विच सारियां गैर जरूरी दुकानां बंद रहणगीआं। कोई दुकान 5 वजे तक भी नहीं खुलेगी जिहड़ी गैर जरूरी है। जरूरी दुकानां दे विच किन्ना चीज़ां नूं शामिल किया गया है उस बारे तुहानूं जानकारी देनी बहुत जरूरी है। दवाइयां दीयां दुकानां, मैडिकल शॉप्स नूं जरूरी दुकानां दी कैटेगरी विच रखिया गया है। जिहड़े लोग फल वेचदे ने, सब्जियां वेचदे ने, वो दुकानां खुल सकदियां ने। इस तो इलावा मोबाइल रिपेयर दीयां दुकानां नूं भी जरूरी दुकानां दी कैटेगरी दे विच रख दिता गया है। दुध, दही, पनीर वालियां डेयरियां जिहड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ कर सकदियां ने। जेकर तुसीं अपनी कार दे विच सफर करदे हो तां सिर्फ 2 व्यक्ति ही 4 पहिया वाहन ते सफर कर सकदे ने। जेकर तुसीं 2 व्हीलर ते जा रहे हो, 2 पहिया वाहन ते सफर कर रहे हो तां 1 व्यक्ति तो वध नहीं बैठ सकदे। अजिहियां पाबंदियां पंजाब सरकार दे वल्लों ला दित्तियां गईयां। पंजाब दे विच जेकर तुसीं दूजे सूबे तो आउणा है, दूजे देश तो आउणा है तां उस ते पाबंदी ला दित्ती गई है। जेकर एंटर करना है बाय एयर, बाय रोड या फिर बाय ट्रेन एंटर करना है तां तुहानूं अपनी कोरोना दी नैगेटिव रिपोर्ट जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਸਖਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ? ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਟੂਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚੂਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਹੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5:30 ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਰਦੇ ਧੱਕਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ 24 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BS ਯੇਦੁਰੱਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰੜਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 700 ਟਨ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 490 ਟਨ, ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੋ ਟੋਕਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਖੇਲਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਮਕੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਣਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੀਕੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2022 ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।